الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 27 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل20 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 23 بعد 700 الواقع في الباب 300. والليلة بإذن الله عز وجل نفتح بابا جديدا، وهو بعنوان من سأل الله تعالى العافية، وفيه أو تحته 3 أحاديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا الهدى والرشاد والصواب، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Safar de l'an 1447, c'est-à-dire le 20 août 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et son ouvrage dédié et consacré à la mention des bienséances. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière séance, clôturer la lecture du 723e hadith de ce livre qui se trouvait dans le 300e chapitre. Et nous passons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, au chapitre suivant, le 301e, qui est intitulé Man sa'al Allah ta'ala al-afiyah, celui qui demande à Allah ta'ala al-afiyah, le fait d'être épargné. Et dans ce chapitre-là, nous avons 3 hadiths en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder les moyens de lire ces hadiths et d'en tirer profit et d'en faire un argument pour nous et contre nous, et de nous accorder sa bénédiction dans le temps, dans nos actions, dans nos paroles et dans nos personnes, et de faire que nos actions lui soient entièrement et complètement dédiées et vouées, et de ne donner à rien d'autre ni personne d'autre de part dans ces intentions-là et ces actions-là, car seul lui peut nous octroyer cela. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من سأل الله تعالى العافية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عم أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. بارك الله فيك. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أوسط بن إسماعيل، وهذا الرجل مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكذلك أدرك بعض الصحابة الكرام، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: قدمت المدينة فوجد فيها أبا بكر رضي الله عنه يقول هذا الكلام المروي وهو على المنبر يوم الجمعة. قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي رواية قال بسنة، بعد ذلك بسنة. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول، يعني في العام المنصرم، وكان ذلك قبل أن يتوفى.
مقامي هذا قام بين أيديكم كما أقف بين أيديكم. ثم بكى أبو بكر رضي الله عنه. وفي رواية قال فخنقته العبرة، وذلك 3 مرات قال نفس الكلام. وعندما يصل إلى قوله أول مقام هذا خنقته العبرة، يعني لم تمكنه العبرة من التنفس، كأنه يتخنق أي ينقطع نفسه من شدة البكاء. وهذا يدل على شدة تأثر أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، مع العلم أنه كان أثبت الصحابة رضي الله عنهم جأشا عند وقوع هذا الفعل، أي لما أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا الخبر المفزع والمزعج حتى كأن السماء سقطت على رؤوسهم، بقي أبو بكر رضي الله عنه ثابت الجأش، أي كان قلبه قويا عند هذه الصدمة العظيمة. ومع هذا ليس هذا يدل على أنه لم يشعر بشيء، بل عام يمر بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الواقعة المروية ولم يزل يبكي وهو يذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي يرثي فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وعمر رضي الله عنه مع قوته وصلابته أصابه ما أصابه عندما بلغه ذلك الخبر، وكذلك بقية الصحابة، حتى جثى بعضهم على ركبتيه ولا يستطيع أن يتفوه بكلمة، فكانت الوقعة شديدة جدا. وجاء في الخبر أو فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم من أمتي أصيب بمصيبة فليتعزى عن مصيبته بي، فإنه لم يصب بمصيبة هي أعظم من مصيبتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dans ce hadith, j'ai oublié d'expliquer le titre du chapitre. Man sa'ala Allah ta'ala al-afiyah. L'afiyah, c'est un terme général qu'on traduira en français par le fait d'être épargné. والعافية والمعافاة بمعنى، ومعناهما دفع كل ضر وجلب كل خير. هذا هو العافية. العافية, c'est un terme général qui est traduit en français par le fait d'être épargné, et ça signifie que de repousser tout mal possible qui pourrait nous toucher et d'amener tout bien possible qui pourrait nous manquer. C'est ça l'afiyah. Et donc dans ce chapitre-là, l'auteur rahimahullah ta'ala va citer quelques textes dans lesquels on insiste sur l'importance de demander à Allah ta'ala d'être épargné de tout mal et de lui demander toute forme de bien. Ce hadith-là, il est rapporté par Awsat ibn Ismail al-Bajali rahimahullah. C'est ce qu'on appelle un mukhadram. Et le mukhadram, c'est une personne qui a vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, en même temps que lui, et qui a cru en lui sans pour autant l'avoir vu, sans pour autant avoir pu se retrouver avec lui. Il n'a donc pas le rang de compagnon, mais comme il était vivant en même temps que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a un rang, un statut à part, al-mukhadram. Et donc, cet homme-là, il nous dit, arrivé à Médine, et trouver Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu en train de faire le prêche du vendredi. Et 1 an après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est arrivé à Médine 1 an après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'était un vendredi. Il est rentré dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a trouvé Abu Bakr radiyallahu anhu en train de faire le prêche du vendredi. Et durant ce prêche-là, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: le prophète alayhi salatu wassalam s'est tenu debout
à l'endroit où je me tiens debout l'année dernière. Puis, il s'est arrêté, alayhi salatu wassalam, et s'est mis à pleurer. Dans cette version, ça s'arrête ici. Dans l'autre version, qui est chez l'imam Ahmed, rahimahullah, il nous dit qu'il a été, comment dirais-je, son souffle a été coupé par le fait de pleurer, par ses pleurs. Car il a pleuré jusqu'à ne plus réussir à respirer. C'est comme s'il avait été étranglé par ses propres sanglots. Il s'est arrêté, puis il a repris. Et il a répété exactement la même chose. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est tenu debout exactement là où je me trouve actuellement l'année dernière. Puis il a pleuré à nouveau. Puis il a repris une troisième fois. Et il a dit la même chose. Puis il a pleuré à nouveau. Et là, ça nous montre la tristesse qui réside dans le cœur du prophète, d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, 1 an après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourtant, quand on revient à cet événement tragique, eh bien, Abu Bakr, radiyallahu anhu, était celui parmi tous les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, dont le cœur était le plus ferme. Celui qu'Allah Ta'ala a gardé ferme quand le choc de cette annonce terrible a foudroyé tout le monde. Certains sont tombés sur leurs genoux, incapables de dire la moindre parole. Ils ont été désarçonnés, foudroyés et choqués par cette information-là. Car ils souhaitaient et espéraient tant que le prophète guérisse, alayhi salatu wassalam, cette maladie qui fut la cause de sa mort. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, même si bien sûr il était triste, eh bien, il est resté ferme. Quand il est rentré chez sa fille Aïcha, radiyallahu anha, qu'il a trouvé le prophète, alayhi salatu wassalam, couvert d'un drap, il l'a découvert, puis il l'a embrassé entre les yeux, et il lui a dit, Tibta hayyan wa mayyita, tu es bon et pur, mort et vivant. Puis après, il est sorti et il a rappelé aux gens que celui qui adorait le prophète, eh bien, le prophète, il est mort. Quant à celui qui adore Allah, Allah, il est vivant et il ne meurt pas. Donc, Abu Bakr, radiyallahu anhu, est resté ferme ce jour-là. C'est une fermeté exemplaire. Et c'est cette fermeté, par la cause de cette fermeté-là que les compagnons ont pu avaler ce choc-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette douleur a été avalée facilement. Même par Abu Bakr, radiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit, radiyallahu anhu, il a une daliya, il a un poème qui a comme rime, la lettre d'elle. Et dans ce poème-là, il fait les éloges funéraires du prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans ce long poème-là, il dit de nombreuses phrases tout aussi belles les unes que les autres, parmi lesquelles il dit وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا رَزِيَّةُ هَالِكٍ. Et est-ce qu'un jour, la mort de quelqu'un qui est mort a égalé la mort, le jour de la mort de Mohammed? Non. Qui que ce soit, dans l'humanité, et quelle que soit la tristesse que sa mort a provoquée et le choc qui a bouleversé les gens, jamais personne n'a créé un choc et une douleur en mourant comme cela fut après la mort du prophète. Puis il continue un peu et il dit après وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ. Et jamais ceux qui ont précédé ont perdu quelqu'un comme Mohammed, et jamais ceux qui viendront après perdront quelqu'un comme lui. Et donc, Abu Bakr, radiyallahu anhu, 1 an plus tard, c'est lui le successeur du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui doit gérer les nombreuses épreuves qui arrivent dans la communauté. C'est lui qui doit gouverner d'une main ferme les musulmans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il fait le prêche du vendredi. Et il se rappelle que ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il est mort, alayhi salatu wassalam. Et nous, on sait que le prophète, il est mort un 12 de Rabi' al-Awwal. Un 12 de Rabi' al-Awwal. Et c'est aussi la date qu'on lui impute en guise de date de naissance. Alors que chez les historiens dignes de ce nom, cette date-là est loin d'être la référence en termes de date de naissance. Par contre, ils sont tous unanimes sur le fait que c'est bien la date de sa mort. Et on voit bien qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, ce jour-là, n'a pas dit aux gens « faites la fête, c'est la naissance du prophète ». Bien au contraire, il a tellement pleuré qu'il était incapable d'avancer dans son discours. Ce qui prouve que les sahaba, radiyallahu anhum, n'ont jamais donné à ce jour une quelconque importance. Et ça montre à quel point il doit subsister dans le cœur des croyants, même ceux qui n'ont jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, cette tristesse
de savoir qu'il est mort, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le prophète, il a été rapporté qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, tout musulman qui est frappé par une tragédie, eh bien qu'il se console en pensant à la mienne, à la tragédie de ma perte. Car quelle que soit la tragédie qui te touchera, eh bien celle d'avoir perdu le prophète, alayhi salatu wassalam, sera toujours pire. C'est le croyant. C'est le croyant sincère dont la foi est forte et complète. Quant à celui dont la foi est faible et incomplète, il ne pensera même pas au prophète lorsqu'il lui arrivera un problème. Ala kulli hal, vous savez, les Sahaba radiyallahu anhum, ils avaient une expression qu'ils lui répétaient souvent au prophète, alayhi salatu wasallam, ils disaient Fidaka abi wa ummi. Et Fidaka, yani, al-Fida, c'est la rançon. Si tu étais capturé et qu'on demandait une rançon pour te libérer, je donnerais mon père et ma mère pour te libérer. C'est ça que ça veut dire. Et on le retrouve dans la bouche des Sahaba radiyallahu anhum un nombre incalculable de fois. Même Abu Bakr radiyallahu anhu, quelques temps avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, quand Rasoul leur a dit, la dernière fois qu'il y est apparu sur le minbar et qu'il s'est adressé à eux tous, il leur a dit Inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu ta'ala bayna al-baqa'i fi dunya wa an yarji'a ila rabbihi fi al-akhirah. Ou comme qal, fakhtar al-akhirah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah ta'ala a donné le choix à un de ses esclaves entre rester ici-bas et le rejoindre dans l'au-delà, et il a choisi l'au-delà. Là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il faut en sanglots. Il dit, nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa anfusina, ou comme qal. Il a dit, au milieu de tout le monde, à ce moment-là, après avoir pleuré, nous donnons nos pères et nos mères, nos enfants, nos filles, nos fils et nos propres personnes pour toi, en rançon. Et Abu Sa'id radiyallahu anhu, celui qui rapporte le hadith, il dit, on n'a pas compris pourquoi Abu Bakr a réagi comme ça. Pourquoi tu parles d'un homme et lui il réagit comme ça? Mais c'était lui qui avait compris que le prophète kana ya'ni nafsah, que le prophète parlait de lui, alayhi salatu wassalam. Et c'était le premier, wa kana a'lamana wa afqahana, kama qala Abu Sa'id radiyallahu anhu. C'était lui, yani Abu Bakr, qui était plus savant parmi nous, qui était le plus intelligent, qui avait compris le mieux parmi nous. Al-Muhim Abu Bakr radiyallahu anhu, un an plus tard, il pense au prophète, alayhi salatu wassalam, et il se rappelle qu'il était là. Il y a un an, jour pour jour, il était à l'endroit où il se trouve. Et il s'en rappelle et il pleure. Et ça, vous allez me dire, nous, mais on n'était pas là, on ne l'a pas vu, on ne peut pas ressentir ces choses-là. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus après, qui ont ressenti ces choses-là. Il y a des gens qui aimaient tellement le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne l'ont jamais vu comme nous, mais qui ne réagissaient pas comme nous. Des gens comme Ayyub al-Sakhtiyani, rahimahullah ta'ala, quand il rapportait un hadith qu'il arrivait à Qala Rasulullah, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à finir sa phrase. Tellement son cœur est débordé d'amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et des gens qui se motivaient entre eux pour faire le plus d'actions possible pour aller au paradis, pas en se disant au paradis, il y a tout ce que tu veux, ou au paradis, il y a toutes les femmes que tu veux, ou au paradis, il y a telle et telle chose. Non, ils se disaient juste, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça suffit. Pour nous qui avons été privés de sa compagnie ici-bas, on devrait tout faire pour justement ne pas en être privés dans l'au-delà. Et qu'il sache, en nous retrouvant, qu'il a laissé derrière lui des hommes et des femmes qu'il aimait plus que leur propre famille et que leur propre personne et que tout ce qu'il possédait. Comme il l'a dit lui-même, alayhi salatu wassalam. Il a dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa an-nas ajma'in. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Ne croira réellement, l'un d'entre vous ne croira réellement que quand il m'aimera plus que sa propre personne, ses parents, ses enfants et que l'ensemble des gens autour de lui. Après, pleurer ne suffit pas pour manifester et prouver qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque du prophète ou bien des Arabes, avant l'islam et même un peu pendant son vécu, eh bien, il y avait des femmes qu'on payait pour pleurer la mort de certains. On les payait. Elles venaient, elles pleuraient de toutes leurs larmes comme si c'était la femme ou la fille de celui qui est mort, alors qu'elles ne le connaissaient même pas. On donnait de l'argent, tiens, viens, pleure sur lui. Et donc on ne peut pas jauger l'amour que quelqu'un a envers une personne par rapport aux larmes qu'il pleure lorsque ce dernier meurt. On a tous connu, je pense, wallahu a'lam, des gens, des personnes âgées, malades, fatiguées, qui souffrent, qui ont des enfants.
Ces enfants ne s'occupent pas de leurs parents. Jour après jour, ces parents-là souffrent dans leur maladie qui augmente et s'accentue progressivement. Et jour après jour, ces parents manifestent et montrent à quel point ils ont besoin qu'on soit à leur côté pour les aider. Mais les enfants, ils ne sont pas là. Leur vie continue, comme si rien de spécial ne se passait. Il y en a même qui partent en vacances. Il y en a qui prennent du bon temps. Il y en a qui sont dans la même maison que leur père ou leur mère qui sont en train de mourir. Et wallah, ils ne bougent pas un petit doigt pour eux. Et après, le jour où ce père ou cette mère meurt, tu les vois pleurer à chaudes larmes. Doumou'u tamasih. Ce ne sont que des larmes de crocodile. Parce que si vraiment tu étais triste, pourquoi tu n'as pas retroussé tes manches et passé la nuit à son chevet pour être là quand il a besoin de toi? Mais non, toi tu le prends comme un fardeau durant ces derniers instants qu'il vit à tes côtés, parce que tu dois être à son service, et on se demande si les larmes que tu pleures le jour de sa mort, ce ne sont pas des larmes de joie parce que tu es débarrassé de ce fardeau-là. Et wallah, si ce n'était la pudeur et le fait de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, on leur dirait dans leur visage le jour où on les rencontre, parce qu'on sait comment ils étaient. On les a vus, on les connaît, ils sont autour de nous. Des fois, ils sont dans nos familles, des fois, ce sont nos voisins. On les voit, on entend flana ou flan, ils sont malades, stade terminal, ils souffrent, ils hurlent, ils crient, il n'y a personne pour leur répondre. Mais ils sont où ces enfants? Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Wujuduhum ka'adamihim. Leur absence est égale à leur présence. Il n'y a aucune différence. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et après, ils viennent, ils nous les ramènent à la mosquée. Moi, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, dont la mère est en train de mourir. Et dans la cité où il vit, il y a des dealers comme malheureusement partout. Et alors que sa mère n'avait personne pour lui ramener à boire ou à manger, il était en train de faire la queue pour acheter sa dose de cannabis. Ah ouais. Et je m'attends, je sais que ça ne va pas durer longtemps, que cette femme-là va mourir dans pas longtemps, parce qu'elle est vraiment à la fin. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Et on va voir la réaction. On va voir la réaction de cette personne-là. Ce qui va venir en pleurant. En nous disant, Moui Mchet. Mchet. Ouais, Mchet. Al-Muhim, les frères, pour revenir à ça, ne vous fiez pas aux larmes pour dire lui il aime ou lui il n'aime pas. Shuraih al-Qadi, rahmatullahi alayhi, c'était un juge à l'époque des Sahaba, des Tabi'in. C'est un juge connu pour sa perspicacité et son équité. Et il avait avec lui un jeune qui l'a pris sous son aile pour lui apprendre à juger. Et il y a une femme qui vient se plaindre de son mari en pleurant à chaudes larmes. Le jeune qui la voit pleurer ainsi, il est touché. Il a dit Wallahi la takunu hadhihi illa sadiqa. Celle-là, elle peut dire que la vérité. Comme elle pleure, elle peut dire que la vérité. Et là, Shuraih le regarde comme ça en souriant, il dit Hayhat, hayhat. أنسيت إخوة يوسف إذ جاءوا عشاء يبكون وهم كاذبون. Il dit oh, doucement, doucement. As-tu oublié les frères de Youssouf lorsqu'ils sont venus le soir en pleurant alors qu'ils mentaient? لا تغرنك الدموع فإنها ربما تخونك فتظن أن صاحبها في خشوع. Ne sois pas trompé par les larmes, car il se peut qu'elles te fassent croire que celui qui les pleure, ces larmes-là, a un cœur concentré. Al-Muhim, on revient au hadith, Abu Bakr radiallahu anhu, il pleure. Et nous, mes frères, est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on s'est déjà dit, j'ai jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on s'est déjà dit, j'aimerais tant le voir ne serait-ce qu'en rêve? Dans plein de livres, mes frères, on a des gens comme nous qui ne l'ont pas vu, qui sont venus après lui, qui ont entendu parler de lui comme nous, on entend parler de lui dans les livres, et qui ont fait des du'a pour le voir en rêve, et qui ont été voir des savants pour trouver un moyen de le voir en rêve. Des gens qui se réveillaient le matin en pleurant parce qu'ils ne l'avaient toujours pas vu en rêve. Ils disaient, c'est mieux que rien. Mieux que rien. Et les jours y passent et on prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Le
Pas un jour on se dit « Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé m'asseoir avec lui. Qu'est-ce que j'aurais aimé verser de l'eau sur ses mains pour qu'il fasse les ablutions. Qu'est-ce que j'aurais aimé lui tenir ses chaussons. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'attendre devant sa porte jusqu'à ce qu'il sorte. Qu'est-ce que j'aurais aimé lui ramener quelque chose à manger, quelque chose à boire, lui offrir un cadeau, lui donner un vêtement et le voir, le porter. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il fasse dua pour moi. Qu'est-ce que j'aurais aimé tenir sa main et sentir sa fraîcheur. Qu'est-ce que j'aurais aimé la rapprocher de moi et sentir son odeur. Qu'est-ce que j'aurais aimé la mettre contre ma joue et sentir à quel point, et sentir sa douceur. Ça, c'est les sahaba qui l'ont dit, radiyallahu anhum. Ils ont dit sa main, elle était fraîche. Ils ont dit elle était plus douce que la soie. Elle sentait plus bon que la main du vendeur de parfum. Celui qui a une sorte de poche dans laquelle il conserve son parfum et il met sa main dedans pour le sortir. À quel point sa main sent bon. Même toute chose le concernant était exceptionnelle et extraordinaire. Et les savants n'ont cessé d'écrire des livres pour que nous ressentions cet amour dans nos cœurs. Comme At-Tirmidhi avec Al-Shama'il, ou bien Al-Qadi Iyad avec Al-Shifa, ou d'autres livres de ce genre-là. Ces livres-là, aujourd'hui encore, alhamdulillah, ils sont lus et ils sont étudiés. Mais les gens ils préfèrent apprendre la vie des joueurs de foot, ou des acteurs, ou des mashahir, kama yusammunahum, ou des gens célèbres, comme ils les appellent eux-mêmes. Quelle célébrité? Est-ce qu'une célébrité s'éteint avec la mort de cette personne-là? C'est pas être célèbre, ça. C'est rien, ça. C'est comme une étoile filante. Elle passe, et quand pendant un bref instant, elle illumine le ciel, puis elle s'éteint et disparaît à jamais. Alors que le soleil, lui, il brille tous les jours depuis le début de la création. Et si tout le monde se réunissait pour souffler en sa direction, ils ne l'éteindront jamais. Comment comparer un soleil qui brille éternellement à la vulgaire traînée d'une toile filante qui a disparu si rapidement? Al-Muhim, Abu Bakr radiyallahu anhu يتأثر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاما بعده، فكيف بنا ونحن قد عشنا بعده قرونا، وهل وجد أحدنا تأثرا؟ Bref, Abu Bakr radiallahu anhu, après un an qui suit la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il ressent cette tristesse et ce chagrin. Et nous, mes frères, après 15 siècles à peu près, avons-nous ressenti la moindre chose? ثم قال رضي الله عنه عليكم بالصدق. والمقصود ثم قال يعني أبو بكر رضي الله عنه ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلامه. عليكم بالصدق، وعليكم هنا اسم فعل الأمر، اسم فعل أمر معناه إلزموا الصدق. والصدق هو أن يكون كلامك مطابقا للواقع، لا فرق بينه وبين ما تصف من الأشياء. عليكم بالصدق فإنه مع البر، والبر هو الخير بصفة عامة، أعمال الخير بصفة عامة، فإنه مع البر. فالصدق عمل صالح محبوب إلى الله تبارك وتعالى يجزي به عباده، والبر كلمة عامة تشمل جميع أعمال الخير، فإنه مع البر. فإذا كان المرء بارا كان كذلك صادقا، ولا يلزم أن يكون المرء صادقا وأن يكون بذلك بارا، فكل بار صادق وليس العكس كذلك. فإنه مع البر وهما في الجنة
والمقصود من قوله وهما في الجنة أي صاحباه الذي يجعل الصدق والبر يداومان أو يداوم على صحبتهما فمصير مثل هذا أن يكون في الجنة. وهما في الجنة وإياكم والكذب، وإياكم كذلك اسم فعل أمر معناه اجتنبوا الكذب، ولذلك كانت كلمة الصدق والكذب بعد الكلمتين الأولين منصوبا على المفعولية، فإنه مع الفجور، والفجور انبعاث في المعاصي والمحرمات، وقيل انبعاث كلي لأن الفجور معناه الخروج، فكأنه لم يبق منه شيء في الطاعة، كأنه خرج بكليته من الطاعة إلى ضدها التي هي المعصية. وإياكم والفجور أي الانبعاث إلى المعاصي والمحرمات، كأنه انغمس فيهن انغماسا مطلقا لم يبق من جسده شيء خارجهما. وهما في النار أي صاحباه أو صاحبهما في النار والعياذ بالله. والكذب هو أن يكون كلامك مخالفا للواقع سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، فالحجازيون يسمون كل كلام يخالف الواقع كذبا وإن لم يتعمده صاحبه، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الكلام المخالف للواقع عن عمد، لأنه من المعلوم أن من لم يقصد الكذب فلم يؤاخذ عليه. Donc après, Abu Bakr radiallahu anhu rapporte la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Même si ici, il ne dit pas le prophète a dit alayhi salatu wassalam. Mais s'il nous a informé que le prophète était là, à la place où il se trouve l'année d'avant, puis c'est une parole, c'est que c'était à lui qu'elle était attribuée. Il nous dit alaykum bis sidq. Alaykum à la base c'est une préposition suivie d'un pronom qu'on traduirait par sur vous. Et ce n'est pas ce qui est visé ici. Dans certaines circonstances, cette composition de préposition suivie d'un pronom a le sens d'un verbe à l'impératif. Et c'est le cas ici. Et ce n'est pas un verbe non plus, parce qu'on ne peut pas le conjuguer. Il est figé comme l'est le nom. Le nom, il est, dans certaines circonstances ici, aussi invariable. Et comme le verbe à la base, il n'est pas invariable, comme ici, il a une forme figée qui ressemble à celle du nom, c'est un nom et ce n'est pas un verbe. Mais c'est le nom qui a le sens d'un verbe. On appelle ça ismu al-fi'l, le nom du verbe. Là, j'en ai perdu combien à ton avis? Ala kulli hal, c'est un nom qui a le sens du verbe, mais qui a la forme d'une préposition. Après, on dit النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه يريد أن يعربه فيعجمه. وصدق من قال, celui qui a dit la grammaire est compliquée et son échelle est longue. Lorsque monte dedans celui qui ne la comprend pas, il veut la rendre claire, il ne fait que la rendre confuse. C'est ce que je viens de faire. Mais juste pour résumer, parce que je tiens à ce que toi qui ne comprends pas l'arabe, tu vois à peu près de quoi je parle. Dans les mots en arabe, on a trois catégories. Les noms, les verbes, et ce qui n'est ni un nom, ni un verbe qu'on appelle un harf. Ici, alaykum, c'est un harf. Mais il a la forme du harf, mais il a le sens du verbe. Mais le problème, c'est que ce verbe-là, il est figé, comme le nom. Donc c'est un nom. Ça va? Ce que tu dois retenir, toi qui n'as rien compris, c'est qu'ici, il ne faut pas le prendre selon sa forme visible, mais son sens. Et en gros, c'est une incitation à faire ce qui suit. C'est comme si je te disais, tu dois faire ça. C'est dans ce sens-là. Tu dois faire ça. C'est quoi que tu dois faire ici? Alaykum bis-sidqi, vous devez avoir la véracité. Vous devez dire la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire une chose qui est conforme à la réalité. C'est ça la vérité.
Donc ici, on nous ordonne d'être véridique, de dire la vérité. Puis il nous dit, car la vérité se trouve avec al-birr. Et al-birr, c'est un nom général qui englobe toutes les actions du bien. Donc la vérité fait partie des actions du bien. Et c'est seulement quand elle est utilisée comme étant une action du bien, avec le reste des actions du bien, qu'elles amènent ceux qui ont fait ces actions-là à la destination qu'ils méritent, c'est-à-dire le paradis. Wahuma fil jannah, il a dit ici, et ils sont au paradis. Quand il dit ils sont, est-ce qu'il fait référence aux actions ou aux acteurs? Il fait référence aux acteurs. Yani celui qui s'accroche à la véracité et ne ment pas, et qui le fait en tant qu'action du bien. Pourquoi est-ce qu'il a précisé cela? Parce que quelqu'un peut dire la vérité sans pour autant l'avoir fait en tant qu'action du bien. Ça peut être un mécréant, ça peut être un criminel, ce que tu veux, mais dis la vérité. Donc est-ce que lui va dire la vérité parce que ça fait partie des actions du bien ou pour une action autre, pour une raison autre? Donc si tu veux que la vérité te fasse arriver au paradis, eh bien il faut que tu le fasses en tant qu'action du bien. Et que tu te dises lorsque tu dis la vérité que tu le fais parce qu'Allah t'a demandé de le faire. Pas parce que c'est bien. On entend souvent des gens qui disent ouais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, ils mériteraient d'être musulmans. Après, ils te disent ils mentent jamais. Ils font que du bien. Bon, déjà, ils mériteraient, fais attention quand tu dis des choses comme ça. A antum a'lamu amillah. Comment vous savez, vous, qui méritent? Si un kafir avait mérité d'être guidé, c'est Abu Talib. Abu Talib. Allah, il a guidé? Non. Et le Rasul, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lawla ana, lakana fi darki al-asfali min an-nar. Et sans moi, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. Va trouver toi un kafir qui a fait pour le prophète ce que Abu Talib il a fait pour le prophète. Et va trouver un kafir fi dunya qui a fait le bien que Abu Talib il a fait comme bien. Et pourtant, il n'a pas mérité d'être guidé. On ne sait pas, nous, qui mérite d'être guidé. On ne sait pas. Il ne faut pas s'avancer. Allah, il sait, nous, on ne sait pas. Antum a'lamu amillah, c'est vous qui savez ou c'est Allah? Nous, on ne sait pas. Et des fois, il y a des gens autour de nous qui meurent. Ils étaient gentils. Ils étaient ce que tu veux. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils étaient généreux. Ils donnaient du lait au chat. Ils soignaient les animaux malades. Ils souriaient à tout le monde. On ne l'a jamais entendu mentir, médire ou faire je ne sais quoi d'autre encore. Et il est mort. Eh bien, s'il est mort comme ça, c'est qu'il ne méritait pas d'être guidé. Parce qu'Allah, il a accès au cœur quand nous, on n'y a pas accès. On ne sait pas, nous, ce que renferme la poitrine des gens. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Al-Maqsoud, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ensuite, ces actions du bien qu'ils font, ils les font pour qui? Pourquoi? Ils ne font pas pour Allah Azza wa Jal. Ils ne font pas parce qu'Allah leur a demandé de les faire, mais pour autre chose, pour d'autres raisons. Il y en a, c'est par éducation. Il y en a, c'est par principe. Il y en a, c'est par concentration. Bref, chacun, il voit, comment on dit, midi à sa porte. Mais dans tous les cas, on le fait pour Allah Azza wa Jal. Ya akhi, toi tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu fais la prière et tu jeûnes, et tu fais le hajj, et tu fais la zakat. Eh bien, si tu fais l'action du bien pour autre qu'Allah, elle est rejetée. Elle est rejetée. Assak al-kafir. Que dire alors du kafir? Al-muhim. Après, il a dit wa iyyakum wal kadhib. Et iyyakum, c'est comme l'autre tout à l'heure. Ismu fi'l al-amr. Le nom du verbe à l'impératif qui ressemble à voilà, qui ressemble à un pronom, qui ne sont pas un harf. Déjà on évolue. Bon, j'arrête de vous perturber avec ces complications grammaticales. Mais ça veut dire ici, prenez garde ou éloignez-vous. Ijtanibu. D'ailleurs, ce verbe-là a trop mal été traduit et trop mal été compris. Ijtanibu. Ils disent quoi? Éviter. Comme si, évite. C'est pas haram, mais évite. Comment ça, évite? Non. Ça veut dire, tiens-toi à l'opposé de cette chose-là. Si elle est à l'Orient, soit à l'Occident. Si elle est au Nord, soit au Sud. En gros, ne vous retrouvez jamais ensemble.
حتى قال بعض الأصوليين أن النهي عن طريق الاجتناب أبلغ ألفاظ أو صيغ النهي jusqu'à ce que certains juristes ont dit que la façon d'interdire la plus probante et la plus forte dans son sens, c'est le fait de demander d'être à l'opposé de l'action en question. اجتنبوا كثيرا من الظن فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إلى آخره والرجس فاهجر. على كل حال d'autres versets de ce sens-là et pas ceux qui nous disent non c'est juste à éviter comme si c'était une chose à déconseiller seulement. Non. وإياكم والكذب mais soyez à l'opposé du mensonge. Et le mensonge c'est l'inverse donc de la véracité et ça consiste à dire donner une information qui n'est pas conforme à la réalité. Qui n'est pas conforme à la réalité. Et chez certains Arabes, notamment les Hijaziyoun, ceux qui vivent dans la région de la Mecque, à l'époque, ils ne faisaient pas de distinction dans le mot kadhib entre celui qui va volontairement donner une information qui s'oppose à la réalité et celui qui le ferait involontairement. Par exemple, si je dis une personne qu'elle est en voyage, elle va rentrer ce soir. Et finalement, elle rentre le lendemain. Alors chez les Hijaziyoun, on va me dire kadabt. Mais pas dans le sens où tu as menti, mais dans le sens où ce que tu as dit n'était pas correct, n'était pas vrai. Maintenant, le fait que ce ne soit pas vrai, est-ce que ça fait de moi un menteur? Non. Mais chez la majorité des Arabes, et c'est le sens qui est visé ici, al-kadhib, c'est celui qui va volontairement donner une information qui s'opposera à la réalité. C'est ça le kadhib. Et le kadhib est interdit. Et en fonction du sujet ou du fruit du mensonge, son degré de péché variera. C'est pour ça que le pire des péchés, c'est de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le pire des mensonges, pardon. Le pire des mensonges, c'est de mentir sur Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Et qui est plus injuste que celui qui a inventé sur Allah le mensonge. Et les moins graves des mensonges, eh bien, ne sont pas considérés comme des mensonges, mais tolérés. Comme le mensonge pour réconcilier deux personnes, ou le mensonge avec son épouse pour ne pas la vexer, etc. Donc ces mensonges-là, durant la bataille, notamment face à l'ennemi. Donc ces formes de mensonges restent des mensonges, mais comme ils sont entre guillemets avec des intentions nobles, eh bien, à ce moment-là, ils sont tolérés. Et ce sont les seuls qui sont tolérés. Donc, quand il dit Iyakum wal kadhib, est-ce que ici, on va dire que c'est l'istiraq et que ça englobe toutes les formes de mensonges, ou bien, comme on vient de le préciser, il existe certaines exceptions. Ibn Rajab al-Hanbali, non pas Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Muflih, dans l'adab al-Kubra, l'adab al-Shar'iyya, il ramène une mas'ala sur le fait de mentir à sa femme. Le hadith il dit wa hadithu ar-rajuli ma'a ahli. Il a dit la parole de l'homme avec son épouse. Comment tu me trouves bon, imaginez pas. Hein. Comment tu la trouves avec cette robe? Tu es la plus belle du monde. C'est pas la plus belle du monde. Et un frère, il m'a raconté une fois, le frère. C'est la minute anecdote. Mais des fois, il y a des frères, wallah, les frères, vous êtes des ouf. Astaghfirullah. Et après, il me raconte une fois, il m'a dit, je me suis marié. Et il se marie, voilà. Il me dit, sa femme, elle a un peu de cellulite. Et donc, elle a mis une petite tenue sympathique pour lui faire plaisir. Il lui a dit, c'est quoi cet accoutrement-là? Va me mettre autre chose. Oh, wow. Moi-même, j'ai été choqué. Je suis lui, t'as le droit, t'as des hasanat. Pourquoi tu fais ça? Comment elle a dû se sentir quand tu lui as dit ça?
Eh mes frères, vous vous rappelez pas le hadith rifqan bil hawari, bil qawarir. Rifqan bil qawarir. Rifqan bil qawarir. Ce hadith-là, on va le voir à la fin du kitab, Inch'Allah. Si on y arrive un jour. Rasoul, il a dit, en parlant des femmes, doucement avec les cristaux. Anjasha. C'était le Hadi. Le Hadi, c'est un chanteur qu'on met en tête de caravane qui chante des poèmes rythmés pour faire galoper les dromadaires. Et les femmes, comme vous le savez, on les installe dans des compartiments qu'on appelle le Hawdaj. Et le compartiment, il est donc sur la bosse du dromadaire. Et le dromadaire, quand il galope, le compartiment va dans tous les sens. Et Anjasha, il avait une belle voix et puis il a trop entraîné les dromadaires qui commençaient à galoper. Et là, le prophète, il va à la tête de la caravane, il dit « Ya Anjasha !» Rifqan bil qawarir. Vas-y doucement avec les cristaux. Ils n'avaient pas une cargaison avec des cristaux dedans. Hein. Comme tu vois, toi, je sais pas quoi, dans les entrepôts fragiles avec du verre. Non. Ils parlaient des femmes. Parce qu'elles sont fragiles physiquement par rapport aux hommes. Et aussi mentalement. Parce qu'elles se vexent facilement. Donc ne la vexe pas inutilement. Mens-lui dans le khayr. Mens-lui dans le khayr. Et dis-lui les plus belles des paroles. Et des ulama, ils appelaient ça as-sihr al-halal. La sorcellerie licite. Comment ça? Pourquoi il a dit quoi? Inna min al-bayani la sihra. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. Et si Allah t'a donné une belle langue et que tu sais bien parler, eh bien, parmi les personnes qui méritent le plus d'entendre de ta part des belles paroles, c'est ton épouse. Dis-lui, dis-lui, t'es blonde alors qu'elle est brune. Bon, elle va capter qu'il y a un truc qui ne va pas, mais bon, là, c'est nul, j'avoue, c'est nul. Mais un truc qui est cohérent. Un truc qui est cohérent. C'est pour lui faire plaisir et c'est pour ne pas la vexer. Pourquoi tu la vexes? T'as reçu ta mec de la cité? Regarde tes cuisses, on dirait. Je sais pas. Après, je vous laisse finir la phrase dans vos têtes. Non, mes frères, non. Vous savez, c'est des choses qu'on a compris avec le temps, ça. Du haut de nos quelques années, on a compris, mais trop tard, qu'on a fait des gaffes, nous, quand on s'est mariés à l'époque. On a fait des gaffes. On croyait qu'on se mariait avec des copines ou des copains. Mais non, c'est ton épouse. C'est pas ta copine. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, parmi les choses qu'il faut s'efforcer de conserver au maximum, c'est le respect. L'amour, ça viendra après, c'est pas grave. Mais tant que tu la respectes et qu'elle te respecte et que vous réussissez à conserver ça par la grâce d'Allah Azza wa Jal, alors bi'idhnillah, vous vous entendrez toujours bien. Et s'il y a des moyens de faire en sorte que l'amour naisse de cela, fabiha wa ni'mat, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Je parlais du mensonge. Donc mes frères, mentez. C'est comme dans l'une des causes qui permet le mensonge, réconcilier deux personnes. Ah, subhanallah. Nous, on est capable de mentir pour les mettre en conflit. Mais quand il s'agit de mentir pour les réconcilier, non, akhi, la yajouz, akhi, le kadhib, akhi. Toi, tu as plus de scrupules à mentir dans le halal que tu n'en as de mentir dans le haram. Combien d'entre nous on a menti sans réfléchir dans le haram, en sachant pertinemment qu'on n'avait pas le droit de mentir? Combien? Que celui qui ne l'a jamais fait lève la main. Et quand tu as le droit de le faire, tu ne le fais pas. Subhanallah. Donc, al-namima, c'est colporter des informations à différentes personnes dans le but de créer entre eux des conflits. Wa huwa min kaba'ir adh-dhunub. Et ça fait partie des grands péchés. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux ceux qui font ce péché horrible. Mais quand tu sais que les gens sont en conflit et que tu n'es pas capable de dire, tu sais, j'ai parlé avec lui, Wallah, il parle bien en toi. Wallah, il regrette. On ne dit pas Wallah, c'est mieux. Mais il regrette, franchement, j'étais avec lui, tout ça. C'est pas vrai. Là, en mentant, Allah il te récompense. Allah il te récompense. Al-Muhim. وإياكم والكذب فإنه مع الفجور. Donc comme الصدق est avec al-bir,
comme la véracité est avec les actions du bien, eh bien, le mensonge est avec al-fujur, qu'on traduit en français par la perversion. Fajir, fasiq, bima'na. Et fasaqa et fajara, ça veut dire sortir en arabe. Et ils disent al-fujur, al-inbi'ath fil ma'asi wal muharramat. Al-inbi'ath, c'est se rendre complètement et rapidement et énergiquement et fougueusement dans les désobéissances et dans les interdictions. Et quand on parle de fujur, de fusuq, de sortie, c'est comme si tu avais quitté complètement la zone de l'obéissance pour entrer complètement dans la zone de la désobéissance. Parce que le croyant, il reste pécheur, mais il vacille dans la frontière. C'est-à-dire il a un pied là et un pied là. Mais rarement, il va sortir complètement de la zone de l'obéissance pour entrer dans celle de la désobéissance complètement. C'est comme quelqu'un qui serait devant un lac et qui tremperait un orteil, ou bien le bout de son pied, ou bien son pied, ou bien sa jambe, etc. Mais le reste de son corps, il reste à l'extérieur. Eh bien, le fujur et le fusuq, eh bien, c'est se tremper entièrement dans ce lac qui représente la désobéissance et les interdictions. Maintenant, aslul imani baqin. La base de la foi, elle est toujours présente. Même si le fujur ou le fusuq yanqasimani ila qismayn, se divisent en deux catégories, l'akbar ou l'asghar, comme le kufr. Et donc à ce moment-là, on a le fujur al-akbar et le fusuq al-akbar, la grande perversion. Comme quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Est-ce que celui qui est croyant est comme celui qui est fasiq, yani désobéissant, ila haddin ma. Fa innahu ma'al fujur. Donc le mensonge se trouve avec la perversion, wa huma finnar. Et ils sont tous les deux en enfer. Yani ceux qui les pratiquent tous les deux. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Il a dit عليه الصلاة والسلام dans l'autre version du hadith que la véracité mène au bien dans son ensemble et que le bien dans son ensemble mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique. Et le mensonge mène à la turpitude, à la perversion. Et la perversion mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Wal'iyadu billah. Wa huma fi an-nar. ثم قال وسألوا الله المعافاة. المعافاة والعافية مصدران لفعل واحد وهو عافى يعافي. وسبقا بينا معناه. فالعافية هو دفاع الله عن عبده كما عرف بذلك بعض الشراح وقيل هو دفع كل ضر وجلب كل خير. وسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. نعم. واليقين هنا معناه الإيمان وعدم وجود الريب والشك فيه. هذا هو اليقين. فإذا آتاك الله تعالى اليقين فليس بعده شيء أفضل من المعافاة. وهذا بيته القصيد ومحل الشاهد ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الخبر في هذا الباب فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. Puis après, le prophète dit alayhi salatu wassalam et demandez à Allah al-mu'afah. Et al-mu'afah et al-afiyah sont deux noms qui sont tirés du même verbe, qui est afa, qui veut dire être épargné. Al-mu'afah et al-afiyah sont des synonymes. Puis il dit après, alayhi salatu wassalam, donc on a dit pardon que al-afiyah, on l'avait donc expliqué tout à l'heure, comme quoi il s'agit du fait d'être
épargné de tout mal et d'obtenir tout bien. Et certains savants l'ont expliqué comme étant le fait qu'Allah te défende et te protège de tout mal. Ça l'afia. Et les deux définitions ne sont pas lointaines l'une de l'autre. Après, il a dit, alayhi salatu wassalam, فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَافَةِ. Ici, il nous parle de deux choses. Al-yaqin, c'est la certitude. Il nous dit qu'après avoir eu la certitude, après qu'on nous ait donné la certitude, il y a une différence entre l'avoir eu et qu'on nous l'ait donné. Et ici, il dit qu'après qu'on nous ait donné la certitude. Et ici, ça nous fait donc comprendre que pour atteindre ce degré ultime dans la foi qui est l'absence totale de doute, eh bien, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui nous permet d'atteindre ce degré-là. Donc si on le sait, eh bien, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de lui demander une certitude qui évincera et éliminera et éloignera toute forme de doute. D'ailleurs, le doute n'est pas permis pour le croyant. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ils ont cru en Allah et en son messager, puis ils n'ont eu aucun doute. Ils n'ont eu aucun doute. Et Allah Ta'ala, il a reproché aux hypocrites de rester dans le doute. وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Ils ne cessent d'hésiter dans leur doute. Une fois ils croient, une fois ils ne croient pas. Et quand est-ce qu'ils croient? Quand l'avantage est pour les croyants. Et quand est-ce qu'ils ne croient pas? Lorsqu'ils perdent l'avantage, comme Allah l'a dit dans le Coran. على كل حال فإنه لم يؤتى بعد اليقين. Après al-yaqin, on n'obtiendra pas mieux après al-yaqin. Ce qui signifie que al-yaqin est al-dhirwatu al-ulya. C'est le sommet le plus élevé que le croyant doit s'efforcer d'atteindre. Al-yaqin. Khayrun min al-mu'afa. Il n'y a pas mieux que al-mu'afa après avoir eu al-yaqin. Al-muhim. Après, il dit alayhi sallam, وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. ولا تقاطعوا نهى عليه الصلاة والسلام عن المقاطعة أن يقطع المرء أخاه بأن يهجره وهجر المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كقتله والرواية تقول هجر المسلم سنة كقتله وفي رواية كسفك دمه وأقل ما يجوز أو ما لا يجوز أن نتجاوزه من المدة في مقاطعة المسلم ثلاثة أيام. لا يجوز لك أن تهجره فوق ذلك وإلا بقيت أعمالك محبوسة فوق رأسك حتى ترجع إليه. والمقصود بعدم المقاطعة أن تسلم عليه إذا لقيته. أما أن تلتقي به وألا تلتفت إليه وألا تسلم عليه وكذلك يفعل معك فهذه هي المقاطعة. ولا تقاطعوا ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم دبره لبعض أي واجهوا بعضكم بعضا. لا تفعل إذا رأيتني مقبلا عليك أن توليني ظهرك. هذا داخل في معنى المقاطعة. ولا تحاسدوا والحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك وتمني زوال النعمة عن أخيك. ويقول القحطاني رحمه الله لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني. يعني مبغض. إذا رأيت على أخيك نعمة حرمت إياها فإياك أن تحسده لأجلها فإنك إن فعلت كأنك أبغضت حكم أحكم الحاكمين
حيث يعطي ما يشاء لمن يشاء وليس إعطاؤه دليلا على أنه فضله عليك كما أن منعه ليس دليلا على أنه أبعدك منه فقد يكون في العطاء بلاء وقد يكون في المنع دفع يعني يدفع عنك شرا كثيرا ولا تباغضوا أي لا تبغضوا لا يبغض أحدكم أخاه لأن المسلمين مطالبون بمحبة المسلمين فهذا من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله منصوب على النداء إخوانا خبر كان كونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى به إذ قال إنما المؤمنون إخوة. Puis après il finit en disant alayhi salatu wassalam ولا تقاطعوا يعني ne vous coupez pas mutuellement, c'est-à-dire ne coupez pas vos relations mutuelles. Et le minimum qu'on demande aux musulmans, c'est de se passer le salam entre eux. Et il est strictement interdit de fuir son frère et de lui tourner le dos au-delà de 3 jours. S'il s'est passé une chose entre nous et que le cœur a du mal à l'avaler, on t'a laissé 3 jours pour cuver cette colère, cette rancune. Mais tu ne dois pas la garder en toi au-delà de cela. Si au-delà de 3 jours, tu vois ton frère et tu lui tournes le dos, tu ne veux pas lui passer le salam, alors sache que tes actions, elles sont suspendues et bloquées toute ta tête et que Allah ne les acceptera que quand tu viendras vers ton frère. Et que le meilleur des deux, de ceux qui se sont disputés, est le premier à revenir vers son frère. Et kadhalika, plus tu vas augmenter cette période dans laquelle tu vas couper les liens avec ton frère, plus la gravité du péché augmentera. Au point où il a dit, alayhi salatu wassalam, que couper les liens avec son frère au-delà d'1 an revient à le tuer, revient à faire couler son sang. Puis il dit, la tadabaru, fait référence au dos, ne vous tournez pas le dos. Quand tu me vois arriver dans une rue, oh mince, et tu fais demi-tour et tu pars dans le sens opposé pour pas me voir. Non, les musulmans, ils doivent aller les uns vers les autres. Et ils doivent se saluer les uns les autres. Ils doivent se passer le salam. Salam qui est une demande envers Allah tabaraka wa ta'ala de t'offrir sa sécurité. Donc comment est-ce que tu lui demandes le salam alors que tu veux son mal? Ça ne va pas ensemble. Comment tu veux que cette demande que tu fais à Allah pour ton frère, Allah il y réponde quand ton cœur il est à l'opposé de ce qui se passe sur ta langue? Si tu veux que cette dua il passe, que ta langue et ton cœur soient superposés. وَلَا تَحَاسَدُوا, ne vous enviez pas mutuellement. Et l'envie, c'est le fait de souhaiter que le bien qui touche ton frère lui soit enlevé. Comme il disait Al-Qahtani, rahimahullah, n'envie personne pour les bienfaits dont il dispose, car l'envieux ne fait que détester le jugement d'Allah Ta'ala. Quand tu vois que ton frère a une chose que toi tu n'as pas, et que tu l'envies pour cela, eh bien en fait, tu n'es pas d'accord avec ce qu'Allah il a décidé, et pire que ça, tu n'aimes pas ce qu'Allah a décidé. Et ne crois pas que le fait qu'Allah il ait donné à quelqu'un est une preuve qu'Allah il l'aime. Et ne crois pas qu'Allah Ta'ala, quand il enlève à quelqu'un, est une preuve qu'Allah ne l'aime pas. Car il y a dans son don certaines fois des épreuves, comme il y a dans sa privation certaines fois une préservation. Puis il a dit, وَلَا تَبَاغَضُوا, ne vous détestez pas. On n'a pas le droit de se détester en tant que croyant. Il a dit, alayhi salatu wassalam, que parmi les anses les plus solides de la foi, le fait d'aimer en Allah. Tu n'as pas le droit de détester quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Puis il a dit, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, et soyez, ô esclaves d'Allah, des frères. Comme Allah a dit dans le Coran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً, les croyants, yarhamukallah, ne sont que des frères. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا وأهلينا وأقاربنا من كل سوء ومكروه وأن يعيذنا من الحسد والبغضاء والشحناء ومن كل داء وأن يجعلنا إخوانا متحابين فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.